दिसतं का? गॅस वेल्डिंग. Yes, sir. Yes, sir. Principle of gas welding. What is gas welding? The gas welding is one type of welding process in which the edges of the metal to be welded by using gas, and no pressure is applied during welding. The gas welding consists of hose, oxygen control valve, acetylene cylinder, and oxygen cylinder. बरोबर का? Open the cylinder valves and pressure adjustment knob. Then check the correctness of pressure registered on the pressure gauges. Mixing of oxygen and acetylene forms oxyacetylene gas in the blue pipe. That is stopped. The flame is produced at the tip of a welding torch. दिसलं That का? is stopped. हॅलो, Yes, sir. लायटर दिसलं का बघा? टॉर्च मधून गॅस आलं बाहेर. गॅस इज दी ऍक्च्युअली मिक्सचर ऑफ ऑक्सिजन अँड ऍसिटिलीन. सो मिक्सचर इज कमिंग आउट फ्रॉम दी नोझल ऍक्च्युअली, अँड लायटर विथ हेल्प ऑफ लायटर और मॅच बॉक्स व्हॉट यू कॅन डू, यू कॅन इग्नाइट. You can ignite the gas which is coming from the nozzle. Mixture of oxygen and acetylene, we are calling it as oxyacetylene gas. बरोबर? The flame is Yes, produced sir. at the tip of a welding torch. And this is the filler material or filler, काय म्हणणार बघा ना, filler. हा जे दिसतं हे दिसतं का? हॅलो पांडी, हॅलो. Yes. Yes, sir. This is filler material or filler rod. What will happen with the help of flame? With the help of flame, actually what you can do, you can ignite, you can put your filler material between the two workpieces. इकडे workpiece number 1 म्हणा, workpiece number 2, two different workpieces we can join with each other with the help of gas welding. ठीक आहे, असं काहीतरी आहे. मी प्ले करतोय परत. The welding from burning a mixture of oxygen and a combustible gas. The flame will only melt the metal. Are you observing? Filler material is going to be reduced. Its length is going to be reduced. It means filler material is going to be melted and it will be काय म्हणणार बघा ना, poured into the between the two. Fill up. इलेक्ट्रोड नाही म्हणायचं ह्याला. हॅलो, फिलर मटेरियल आहे हा. इलेक्ट्रोड कशामध्ये होता? आर्क वेल्डिंग मध्ये होता. हॅलो. Yes, sir. So additional metal to the weld is supplied by the filler rod. कमी होत गेलं ते. दिसला का? Hence, both the pieces. Sir, this is the actually joint. इथं दिसतं का बघा? इथं तुम्हाला दिसेल सेपरेट आहे ते. हॅलो, दिसतं का हे? Oh, Yes, sir. sir. हा, म्हणजे हा मेटॅलिक पार्ट 1 म्हणला तर हा मेटॅलिक पार्ट 2 असणार आहे. अँड टू डिफरंट मेटॅलिक कंपोनंट्स वी कॅन जॉईन विथ इच अदर विथ द हेल्प ऑफ गॅस वेल्डिंग. आणि हे गॅस वेल्डिंगचं एक्झाम्पल. It has become a single piece. Equipment used in oxyacetylene welding. The oxyacetylene welding equipments are as follows: regulator, oxygen control valve, acetylene control valve, oxygen cylinder, acetylene cylinder, welding torch. These are all the equipments are commonly used in oxyacetylene welding. Oxygen cylinder. We are going to see the specification of oxygen cylinder. जाहिरात लागली. Yes. This is the building view of oxygen cylinder. दिसला का ऑक्सिजन The सिलेंडर? standard हॅलो, color for the oxygen Yes, sir. cylinder is black. Yes, sir. 100 to 1400. हे आपल्याला एवढं डिटेल मध्ये नाहीये. ठीक आहे, मी फास्ट पळवतोय. ऍसिटिलीन सिलेंडर. 3D model of acetylene cylinder. Cylinder valve. Oxygen cylinder. Cylinder valve. हा वॉल्व आहे, सिलेंडर वॉल्व.
cylinder valve. दिसलं का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. हे आपण फिरवू शकतो. हे फिरवून कमी जास्त करून आपण जे काही गॅस आहे तो गॅस चा फ्लो जो काय आहे दॅट फ्लो वी कॅन कंट्रोल विथ हेल्प ऑफ दिस वॉल, सिलेंडर वॉल. Oxygen cylinder, acetylene cylinder. Now we take a close look of the top of the cylinder. Valve of oxygen cylinder is made of brass. Valve fitted to cylinders have left-handed threads for oxygen cylinder. Now we take a close look of acetylene cylinder valve. Acetylene cylinder is made of steel. Valve fitted to cylinders. The cylinder valves used. हे मधलं दिसतंय का? हे त्याला काय म्हणायचं? प्रेशर गेज. हॅलो, Yes, sir. प्रेशर मोजण्यासाठी. to block the compressed gas in the cylinder. Pressure regulator gauge. Now we are seeing a close look of pressure gauge. Two pressure gauges are fitted on each pressure regulator. कमीत कमी एक तरी असावा बरं का? हॅलो, One pressure gauge shows the pressure inside the cylinder and other shows the working of fuel gas and oxygen. Welding torch. The parts of welding torch are as follows. Oxygen valve, acetylene valve, mixing chamber, handle, head tube, and tip. What is welding torch? And tip. समजलं का? व्हॉट इज मीन बाय टॉर्च, वेल टॉर्च? हॅलो हॅलो हॅलो, आवाज येतो का? हॅलो, Yes, sir. हो सर. ऑक्सिजन वॉल्व आहे, ठीक आहे. ऍसिटिलीन वॉल्व आहे. हँडल इकडे पकडायला येतं आपल्याला, ठीक आहे. ह्या टॉर्चला पकडण्यासाठी हा हँडल आहे. कुठला? हा जो आहे हा निळ्या रंगाचा हा हँडल आहे. इकडे पकडू शकतो आपण, ठीक आहे. इथे बोट इथे बसू शकतात. दिसतात का हे? हॅलो, ग्रिप ग्रिप यायसाठी बोटांना. हॅलो, हाताच्या. Yes, sir. This is the mixing chamber. This is the mixing chamber where actually two gases are going to be mixed here. ऑक्सिजन आणि ऍसिटिलीन हे दोन्ही गॅसचं मिक्स इथं होणार, त्याला मिक्सिंग चेंबर म्हणलेलं आहे. आणि परत मिक्स झाल्यानंतर बरं का, पण इकडे मला वाटतं हे चुकलंय का बरोबर आहे ते तुम्ही बघा. ऍक्च्युली एकच असतं, मिक्स झाल्यानंतर एकच पाईप असायला पाहिजे. इकडे दोन पाईप सेपरेट परत दाखवलेत, माहित नाही. येतं का लक्षात? हॅलो, मिस्टेक इन दी डायग्राम किंवा मिस्टेक इन दी वर्किंग. हॅलो हॅलो. Yes, sir. हा, आपल्या डायग्राम मध्ये आपण ते समजून घेऊ. पण इकडे बरं का, मिक्स झाल्यानंतर एकच पाईप पुढे यायला पाहिजे, विच विल बी कॅरिंग ऑक्सी ऍसिटिलीन गॅस टुगेदर अँड इट विल बी कमिंग आउट थ्रू दिस टिप. दिस टिप वी आर कॉलिंग इट एज नोझल. त्या नोझल मधून गॅस बाहेर येणार अँड विथ द हेल्प ऑफ लाइटर और मॅच बॉक्स वी कॅन इग्नाइट इट. बरोबर? आपल्या डायग्राम मध्ये बघू आपण कसं आहे. What is आणि इकडे welding दोन torch? पाईप नसायला पाहिजेत The ऍक्च्युली. welding बघू आपण. torches are looks like a blowpipe. The welding torch is a tool for mixing oxygen and acetylene in correct proportion. Forward and backward welding. Welding torch and size. समजलं का? Torch makes Hello? an angle of 6 welding. हॅलो, थांबूया. Moves from left to right. Angle of 42. Yes, sir. Angle of इफ यू वॉन्ट टू वॉच इट यू कॅन राईट. ओके, युट्यूब मध्ये लिहायचं, तिकडे गॅस वेल्डिंग प्रोसेस लिहिल्यानंतर बरेच व्हिडिओ येतील. हा त्यातला एक व्हिडिओ दाखवलाय आपण समजून घेण्यासाठी. सो सच काइंड ऑफ व्हिडिओज यू कॅन वॉच, ऑब्झर्व अँड फ्रॉम द युट्यूब. काय अडचण? कसं बघायचं कळलं का? कसं सर्च करायचं गॅस वेल्डिंग प्रोसेस डायरेक्ट तिकडे टाकायचं आहे ना सर्च मध्ये. You will get n number of videos, out of which video which is similar to our syllabus. Okay, that video you can watch. Sometimes extra information also will be
विल बी अवेलेबल ऑन द युट्यूब. आपल्याला जेवढं घ्यायचं ते सिलेबस नुसार तेवढं घ्यायचं आपण, बरोबर. हॅलो, डिटेल मध्ये आवड म्हणून सगळं बघितलं तरी नो इश्यूज, बट वी हॅव व्हेरी लेस टाइम, बरोबर का. हॅलो, Yes, sir. त्या व्हिडिओमध्ये एक छोटीशी मिस्टेक होती बघा. ही जे आहे ना, एकदा मिक्स झाल्यानंतर एकच पाईप असतो इकडे. हॅलो, येतं का लक्षात. इकडे 2 पाईप दाखवले होते ऑक्सिजन, बरोबर का. आठवतं का बघा ना. हॅलो, Yes, sir. मला वाटतं व्हिडिओ दाखवून झाला आपला आहे ना. लेटस स्टार्ट रायटिंग फॉर दिस ऑक्सीएसिटिलीन गॅस वेल्डिंग प्रोसेस. हॅलो, ह्या तिकडे आहे ना, ऑक्सीएसिटिलीन गॅस वेल्डिंग डॅश. इथे पण प्रेशर गेजेस किती आहेत? हॅलो, 2 आहेत. प्रत्येक सिलेंडरला 2 आहेत. हा जो Yes, sir. हा जो प्रेशर गेज आहे, त्यांनी सांगितलं की सिलेंडरच्या आतमध्ये असलेल्या ऑक्सिजनचं प्रेशर मोजण्यासाठी हे वापरायचं, आणि रेग्युलेटर मधून बाहेर पडलेलं जे काही ऑक्सिजन आहे ह्या पाईप मधून जाणार ते मोजण्यासाठी हे. सिमिलरली इन दी ऍसिटिलीन सिलेंडर गॅस इज प्रेझेंट. ओके, ऍसिटिलीन C2H2. इट्स प्रेशर इफ वी वॉन्टेड टू मेजर, सो दिस इज द प्रेशर गेज, ज्याला आपण P1 म्हणू. P1 म्हणणार का बघा ना, P11 म्हणू, ह्याला P10 म्हणू. आणि हा जो आहे ना P20 म्हणू, ह्याला कसं नाव द्यायचं बघा, काय आहे ना P02, आणि ह्याला म्हणू आपण P21, बरोबर. 4 pressure gauges. So P11 is helping us to measure pressure of acetylene gas which is present inside the cylinder, and P21 is the pressure gauge which is helping us to measure the pressure which will be flowing through this hoses. Pipe मधून बाहेर पडलेलं through this regulator, whatever acetylene gas will be coming out through this hoses, okay, and it will be supplied to this welding torch, त्याला आपण P21 म्हणू. तिथलं ह्या पाईप मधलं प्रेशर ऍसिटिलीनचं मोजण्यासाठी हा P21 इज द प्रेशर गेज विच इज यूज, बरोबर. हॅलो, Yes, sir. एवढं डिटेल मध्ये गरज नाही आपल्याला, फक्त डायग्राम काढा, आणि मला वाटतं डायग्राम काढल्यानंतर ऑक्सी ऍसिटिलीन गॅस वेल्डिंग, आफ्टर गिव्हिंग दिस हेडिंग यू कॅन राईट, खाली आहे ना, ऑक्सी ऍसिटिलीन गॅस वेल्डिंग इज द प्रोसेस, is प्रोसेस नका म्हणू, ऑक्सीएसिटिलीन गॅस वेल्डिंग प्रोसेस इज नॉन प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस, बरोबर. हॅलो, ऑक्सीएसिटिलीन Yes, गॅस sir. प्रोसेस इज नॉन प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस. मग ते लिहायची गरज नाही, आपण ऑलरेडी लिहिलेलं आहे नॉन प्रेशर म्हणजे काय, की प्रेशर लागत नाही आणि फिलर मटेरियल लागतं, बरोबर. बट वी आर नॉट रायटिंग अगेन. नेक्स्ट लाईन, कंस्ट्रक्शन. Pressure welding, pressure welding process includes following mechanical elements. Pressure welding includes or consists following mechanical elements. Following elements. Following mechanical elements or following elements. Next line. Number 1, oxygen cylinder. First layer. Number 2, acetylene cylinder. Number 2, acetylene cylinder. Number 3, pressure gauges. Number 3, pressure gauges.
रिॲक्शन वगैरे पण दिले बरं का. ही रिॲक्शन लक्षात राहिली तर एक्झाम मध्ये लिहायची, नाही लिहिली तरी चालेल. आपण काय केमिस्ट्रीचा विषय नाही आपला, बरोबर का. हॅलो, रिॲक्शन यायलाच पाहिजे. If as a curiosity, if you wanted to understand what kind of reaction is happening, how it is generated, that if you wanted to understand, so two molecules म्हणतो बघा. आता हे मॉलिक्यूल चुकत असेल तर कोणी सांगा मला. Two molecules of acetylene gas C2H2, it will be combined with 5 molecules of oxygen gas, and a reaction takes place where actually 4 molecules of carbon dioxide, CO2 म्हणजे carbon dioxide. Hello, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. four molecules of carbon dioxide and 2 molecules of water. Actually water तिकडे पडत नाही बाहेर. 2 molecules of Water vapor. असलं तरी ते कशाच्या स्वरूपात आहे, वेपरच्या स्वरूपात. म्हणजे लगेच ते धूरच थोडक्यात होणार, बाष्पीभवन म्हणू आपण, काय म्हणणार बघा. पाणी तिकडे पडत नाही बरं का. तळल्यानंतर पाणी नसतं पडत. H2O जरी तयार झाला तर तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर अँड लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट इज प्रोड्युस्ड, ज्याला आपण थर्मल एनर्जी म्हणू. हॅलो, हॅव यू अंडरस्टूड? लक्षात राहिली तर रिॲक्शन लिहा, अदरवाइज यू कॅन स्किप इट, नो इश्यूज. डन. Okay, sir. Okay, sir. मग नंबर 3 काय लिहिलं? प्रेशर गेजेस. Yes, sir. एक मिनिट हा. पण घ्यायचं आपल्याला. नंबर 3 प्रेशर गेजेस. नंबर 4 रेग्युलेटर्स. नंबर 5 होजेस. होजेस म्हणजे पाईप. नंबर 5 होजेस. नंबर 6 हे घ्या आधी. नंबर 6 वेल्डिंग टॉर्च. वेल्डिंग टॉर्च. नंबर 7 टॉर्च वॉल्स. नंबर 8 मिक्सिंग चेंबर म्हणा. नंबर 8 मिक्सिंग चेंबर. नंबर 9 नोझल. नंबर 9 नोझल. आता ही प्रोसेस असल्यामुळे आपण फ्लेम पण घेतोय. नंबर 10 विच इज फ्लेम म्हणू आपण. अँड नंबर 11 विच इज फिलर मटेरियल. आणि शेवट जर घ्यायचा असेल, प्रोसेस असल्यामुळे सगळेच पार्ट जर घ्यायचे असतील, मशीन नाहीये ही, मशीन असेल तर तेवढं मशीनची पार्ट घेतो आपण, पण ही प्रोसेस असल्यामुळे सगळ्या गोष्टी तिकडे ऍक्टिव्हिटी आहे ही, त्याच्यामुळे इकडे बघा ना, हा पार्ट पण जर घ्यायचा झाला तर याला काय म्हणणार? Workpiece. वर्क पीसेस. ह्या दोन्ही येते, हे खालचं हे वरचं, त्याला मिळून इकडे वर्क पीसेस, मेटॅलिक वर्क पीसेस म्हणा. किती वाज झालं हे? 12वा. बरोबर. Yes, sir. Yes. घ्या मग तिकडे. नंबर 1 ऑक्सिजन सिलेंडर. फटाफट लिहायचं, एक एक वाक्य फास्ट लिहा. सिलेंडर विच stores oxygen gas. Cylinder which stores oxygen gas is called as oxygen cylinder. फटाफट. ऑक्सिजन सिलेंडर. सिलेंडर which stores oxygen gas, ब्रॅकेट मध्ये O2 लिहा. थोडंफार केमिस्ट्री जरी येत नसेल तरी थोडंफार बेसिक जी माहिती पाहिजे इकडे O2 लिहू आपण ब्रॅकेट मध्ये. आणि इकडे ह्याचं किती कसं असतं? C2 C2H2. C2H2. Number 1 cylinder which stores
ऑक्सिजन काय लिहिलं सिलेंडर विच स्टोअर्स ऑक्सिजन इनसाइड द सिलेंडर बरोबर. सिलेंडर विच स्टोअर्स ऑक्सिजन इनसाइड द सिलेंडर इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिजन गॅस बरोबर. ऑक्सिजन सिलेंडर Oxygen gas is called oxygen cylinder असं लिहिलंय. Stores oxygen gas is called a oxygen cylinder. हा सिलेंडर विच स्टोअर्स ऑक्सिजन Gas. Gas. गॅस इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिजन सिलेंडर बरोबर. Yes sir. सिमिलरली सिलेंडर विच स्टोअर्स ऍसेटिलीन ब्रॅकेट मध्ये C2H2 सिलेंडर विच स्टोअर्स ऍसेटिलीन that cylinder is called as acetylene cylinder. Next line, number 3, pressure gauge. Gauge the spelling. Hello. Pressure. PAU. Sanga. Hello. PAUG pressure gauge. लिहिलं का? Number 3 pressure gauge. Pressure gauges आणि क्वेश्चन म्हणा ना pressure gauges are the devices which are measuring pressure inside the cylinder and pressure inside the pipes or hoses. एकच वाक्य लिहितोय आपण. Pressure gauges are the devices which are measuring pressure of the gas inside the cylinder as well as inside the hoses. Pressure gauges are the devices which are measuring the pressure of the gas inside the cylinder and inside the hoses. लिहिलं का? Yes. Yes, sir. Number 4, regulators. Number 4, regulators. Regulators are the valves. Then how to do that? Hello. त्याला valves पण म्हणतात बरं का. Regulators are the valves. Regulator are the valves. VALVS valves. ते आपण चालू बंद करू शकतो. तिकडे बघा ना सिलेंडरच्या रेग्युलेटरला एक नॉब असतो का हो खाली काळ्या रंगाचा. त्यावेळेस नवीन टाकी जोडली जाते त्यावेळेस तो नॉब आपण चालू करतो गॅस येण्यासाठी शेगडीमध्ये. हॅलो. Yes, sir. Yes sir. हा तर रेग्युलेटर हे डिव्हाइस आहे ऍक्च्युली. त्या रेग्युलेटरला इकडे वॉल्व असतो वॉल्व. तो वॉल्व आपण चालू बंद करू शकतो. गॅस सिलेंडर संपल्यानंतर किंवा गावाला कधी जायचं असेल आपल्याला तर आपण तो काय करतो वॉल्व बंद करतो. आपण म्हणतो ऍक्च्युली रेग्युलेटर बंद करा. रेग्युलेटर बंद होऊ नाही शकत. रेग्युलेटरला असलेला वॉल्व बंद करतो ऍक्च्युली पण आपण म्हणताना रेग्युलेटर म्हणतो त्याला बरोबर का. हॅलो. Yes sir. गावाला जाताना म्हणतात तिकडे की रेग्युलेटर बंद केलाय का बघा गॅसचा. रेग्युलेटर बंद नाही करू शकत आपण. रेग्युलेटरला वॉल्व असतो त्या वॉल्व आपण बंद करून जातो गावाला. परत गावावरून आल्यानंतर रेग्युलेटर चालू करतो म्हणजेच वॉल्व चालू करतो आणि मग गॅस येतो तिकडे बरोबर का बघा. त्याला रेग्युलेटर म्हणायचं. रेग्युलेटर किंवा वॉल्व्स म्हणू आपण. तिकडे लिहायना रेग्युलेटर्स और वॉल्व्स आर controlling or regulating or regulating flow of oxygen and acetylene gas in the hoses. Regulator or valves are controlling or regulating flow of oxygen or acetylene in the hoses. बरोबर. हॅलो. Yes, sir. आपण रेग्युलेटरला नंबर दिला नाही काय.
गडबडीत मला दिसत नाही का दिलंय. दिले सर चौथा. 4 number. 4 number. हा इकडे 4 दि- नंबर दिलेला आहे, सॉरी. चला पुढे आहे ना नंबर 5. नंबर 5 होजेस डॅश. काय तिकडे होजेस आर दी पाईप्स, त्याला दुसरं नाव पाईप्स. Hoses are the pipes which carries oxygen and acetylene gas from cylinder to the welding torch. Hoses are the pipes which carries. Hoses are the pipes which carry म्हणा आहे ना, बघा आहे ना, 2 पाईप असतील तर अनेक वचन झालं ते आहे ना, करता अनेक वचनी असेल तर क्रियापदाला यस यस लावायचा नाही. इंग्लिश मधला नियम तो. मग होजेस आर दी पाईप्स विच कॅरीज येणार नाही. होजेस आर दी पाईप्स विच कॅरी, CARRY. बरोबर का इंग्लिश? हॅलो हॅलो. Yes, sir. कसं आहे बघा ना, दे गो म्हणतो आपण. ही शी इट गोज. ही शी इट हे तृतीय पुरुषी एकवचनी. तृतीय पुरुषी एकवचनी करत असेल तर क्रियापदाला यस यस लागतो. पण तृतीय पुरुषी अनेक वचन असेल, आता इकडे 2 पाईप आहेत. होजेस पाईप्स, होजेस ऑर पाईप्स विच कॅरीज ओके ऑक्सिजन अँड ऍसिटिलीन गॅसेस. मग इकडे विच कॅरी येणार इकडे, बरोबर का? हॅलो. होजेस ऑर पाईप्स विच कॅरी म्हणा, विच कॅरी ऑक्सिजन अँड ऍसिटिलीन गॅस फ्रॉम सिलेंडर टू वेल्डिंग टॉर्च. Welding torch. चला आहे ना पुढे नंबर 6 वेल्डिंग टॉर्च. त्याला काही ठिकाणी वेल्डिंग टॉर्च पण म्हणतात, काही ठिकाणी असा पण शब्द सापडेल काही पुस्तकांमध्ये वेल्डिंग गन. बंदूक बंदूक आहे, वेल्डिंग गन पण म्हणतात. वेल्डिंग गन और वेल्डिंग टॉर्च. हॅलो. यस. Yes. GUN गन, अक्षर थोडस बघा ना, कळतं का? GUN गन, वेल्डिंग गन किंवा वेल्डिंग टॉर्च. नंबर 6 लिहा तिकडे. Welding gun or welding torch is the device which produces flame, FLAME. Welding torch or welding gun is the device which produces flame म्हणू आपण. ठीक आहे, शॉर्ट मध्ये लिहू. नंबर 7 टॉर्च वॉल्व्स. इकडे 2 आहेत बरं का. त्याला टॉर्च वॉल्व ए म्हणू, ह्याला म्हणा ए आहे ना, टॉर्च वॉल्व ए. 7A म्हणू ह्याला आपण, आणि 7B टॉर्च वॉल्व बी. 7B इकडे लिहा ना टॉर्च वॉल. हे डायग्राम मध्ये हे नोटेशन द्या ना, 7A 7B. आणि टॉर्च वॉल मध्ये लिहा टॉर्च वॉल्स are helpful for us to control flow of oxygen and फ्लो ऑफ ऑक्सिजन म्हणल्यानंतर ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिणार? 7A. बरोबर. हॅलो. टॉर्च वॉल्स आर दी वॉल्स विच आर कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ ऑक्सिजन ब्रॅकेट मध्ये 7A अँड फ्लो ऑफ ऍसिटिलीन ब्रॅकेट मध्ये 7B.
Torch valves are the valves which are controlling flow of oxygen and acetylene. पण कधी? Where? Which म्हणा ना, which are getting. आहे ना थोडंसं वाक्य थोडंसं बघा ना. कुठपर्यंत लिहिलं तुम्ही? Torch valves are the valves which are controlling flow of oxygen bracket मध्ये 7A and acetylene bracket मध्ये 7B full stop द्या तिथे. ओके Yes, sir. झालं तेवढंच बस झालं. नेक्स्ट नंबर 8 मिक्सिंग चेंबर. इथून केवढा आहे बघा ना, हा मिक्सिंग चेंबर आहे. किंवा ह्याला जरी म्हणलं बरं का मिक्सिंग चेंबर तरी चुकलं असं नाही. येस Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऍक्च्युली ह्यालाच दाखवायला पाहिजे. हा मिक्सिंग चेंबर आहे. इथून मिक्स व्हायला गॅस चालू झाला, लक्षात घ्या. इकडे आला तो, इकडे आला आणि इथे मिक्स झाला, एवढ्या भागात मिक्स झाला. हा मिक्सिंग चेंबर आहे. हे थोडस डायग्राम बघा ना, हे एरो इकडे दाखवायच्या ऐवजी इथे दाखवा ना मिक्सिंग चेंबर. त्या तिकडे चेंबर इन विच चेंबर मीन्स एम्प्टी स्पेस, बरोबर. हॅलो, चेंबर इन विच oxygen and acetylene gases are getting mixed. Chamber in which oxygen and acetylene gases are mixed म्हणा ना, getting म्हणण्यापेक्षा are mixed. Mixing chamber in which oxygen and acetylene gases are mixed. Okay, number 9. नंबर 9 जी आहे ते इथे दाखवायचं. नंबर 9 हा आहे, हे नोझल आहे. क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड, बरोबर. हॅलो, कमी होत गेला इकडे. Yes, sir. काल रंगपंचमी होती, होळीमध्ये बघा ना, पिचकारी जर बघितलं असेल तर पिचकारी इज द बेस्ट एक्झाम्पल वेअर ऍक्च्युली यू कॅन अंडरस्टँड इट इज एक्झाम्पल ऑफ नोझल. तर ही पिचकारी जर अशी बघितली असेल, काल बघा ना रंगपंचमी होते, तर हे असं असतंय ना, तर हा जो पार्ट आहे ह्याला नोझल म्हणतात. येतं का लक्षात? हॅलो हॅलो, येस येस ऑर नो? इथून रंग बाहेर येतं आणि आतमध्ये पिस्टन असतं. पिस्टन ऍक्च्युली त्याला पिस्टन नाहीत म्हणत, काय म्हणतात बघा, इंजेक्शन सारखं, सिरिंज सारखं हे बाहेर काढतात. हे बाहेर येतं आणि हे बादलीत बुडवतो आपण. काय बघा, बादली, ह्या बादलीमध्ये बुडवतो. ह्या बादलीत पाणी आणि रंग, आणि ही बादलीत बुडवतो आपण. आणि मग नंतर हा जो काही पिस्टन आहे तो बाहेर ओढतो आपण. बाहेर ओढले की आतमध्ये ते सक होत आहे, रंग जो आहे तो सक होता. हे कशाचं एक्झाम्पल आहे? सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग Pump. पंप. करेक्ट, पंप. सिंगल ऍक्टिंग पिचकारी आहे ना, होळीमध्ये रंगपंचमीच्या दिवशी वापरली जाणारी पिचकारी इज दी बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप आहे ते, बरोबर. Yes, sir. पण नोझल आहे ना, नोझल तिकडे. नोझल इज दी मेकॅनिकल डिव्हाइस विच, आणि ते वापरतात कशासाठी, पिचकारी वापरतात कशासाठी बघा, लांबवरती असलेल्या माणसावरती किंवा ह्युमन, काय बघा ह्युमन बिईंग म्हणू आपण, मग ते लेडीज असेल किंवा जेंट्स असेल, तर त्यांच्यावरती रंग आपल्या लांब असतील ते बरेच, तर तिकडे आपण जास्त स्पीडनी तो रंग त्यांच्यावरती फेकला जावा, बरोबर का? हॅलो, ऍक्च्युली वी आर इन्क्रीजिंग स्पीड ऑफ दी काय म्हणणार बघा, कलर, स्पीड ऑफ द कलर. इफ आय वॉन्ट टू इन्क्रीज स्पीड ऑफ द कलर, आय नीड टू यूज. पिचकारीला इंग्लिश शब्द काय म्हणतात आहे ना, कोणीतरी सांगा आहे ना, उद्या परवा. जाऊया पुढे आपण. तर त्याच्यासाठी लिहा आहे ना, नोझल इज द मेकॅनिकल डिव्हाइस विच इज युज्ड टू इन्क्रीज. Nozzle is the mechanical device which is used to increase speed of the mixture of oxygen and acetylene gas.
Nozzle is the mechanical device which is used to increase, speed of the speed or velocity. दुसरा शब्द कुठला योग्य वाटतो ते लिहा. Speed or the velocity of mixture of the oxygen and acetylene gas. कळलं का? Hello. Nozzle is Yes, the sir. mechanical device which is used to increase the speed of mixture of oxygen and acetylene gas. Number 10, flame. Number 10, flame. इकडे लिहा ना. आता इकडे लाइटर दाखवलेलं नाहीये किंवा मॅच बॉक्स दाखवलेलं नाहीये, ते आपण वाक्यात लिहायचं इकडे की विथ द हेल्प ऑफ लाइटर और मॅच बॉक्स. लाइटर, LIGHTR, with the help of lighter or matchbox. काडाची पेटी, with the help of lighter or matchbox. गॅस, ऑक्सी ऍसिटिलीन गॅस. आता इकडे मिक्सर झाल्यामुळे मी त्या गॅसला नाव देतोय की ऑक्सी ऍसिटिलीन गॅस. लिहा तिकडे विथ द हेल्प ऑफ लाइटर और matchbox, ऑक्सी ऍसिटिलीन गॅस which is coming out from this nozzle gets burnt म्हणा ना, gets burnt past participle of burn. काय बघा ना, BURNT, burnt. बरोबर. Gets burnt. Yes, sir. Yes, sir. And flame is produced. Gets burnt and flame is produced. 11, filler material. Filler material is used in the form of rod. Filler material is used in the form of rod. एवढंच लिहायचं, ठीक आहे. Filler material is used in the form of rod. आणि 12 आहे ना, वर्क पीसेस. इथे म्हणलं बघा ना, वर्क पीसेस. Work pieces dash. Work pieces are the metallic pieces. Work pieces are the metallic pieces. PIECES. Work pieces are the metallic pieces which we wanted to join with each other. Which we wanted to join with each other. Which we wanted to join with each other. ठीक है? चलो. Hello. Yes, sir. Yes, sir. खाली लिहा ना, वर्किंग डॅश फास्ट लिहा. 5 मिनिटात संपवायचं आहे बरं का. विदिन 5 minutes फास्ट लिहा. आता आपण सगळं कन्स्ट्रक्शन व्यवस्थित लिहिल्यामुळे वर्किंगला जास्त वेळ नाही लागणार. लिहा तिकडे. as shown in figure, comma, as shown in figure, comma, with the help of regulators, oxygen and acetylene gases with the help of regulators, oxygen and acetylene gases will flow, वाहतील, ठीक आहे, will flow through the hoses or pipes, through the hoses or pipes, through the hoses or pipes.
next line. With the help of torch walls, with the help of torch walls, with the help of torch walls, we can control quantity of oxygen and acetylene gas. त्याच्या डिटेल मध्ये अजून पुढे पॉइंट आहे, तो पण घेतल्यानंतर समजेल हे मी जे काय आपण जे काय वाक्य लिहिले, ठीक आहे. विथ द हेल्प ऑफ टॉर्च वॉल्स, काय लिहिलं? With the help of torch walls, we can control quantity of oxygen and acetylene gas. व्हेरी गुड. वी कॅन कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिजन अँड ऍसिटिलीन गॅस. ठीक आहे. तर तो किती प्रमाणात ऑक्सिजन गॅस यायला पाहिजे, किती प्रमाणात तुमचा ऍसिटिलीन गॅस यायला पाहिजे, ते कंट्रोल करण्यासाठीचे हे दोन वॉल्व्स आहेत. कळलं का? हॅलो हॅलो. Yes, sir. हा. आणि ज्यावेळेस आपण टाइप्स ऑफ फ्लेम्स म्हणून आहे बरं का, ही जी काही फ्लेम तयार झाली त्या फ्लेमचे 3 टाइप्स असतात. फक्त आता जाता जाता सांगू आपण, क्वांटिटीवरती डिपेंड राहत ते ना. नॅचरल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम जर म्हणलं, न्यूट्रल किंवा काय बघा ना, न्यूट्रल फ्लेम म्हणू आपण. न्यूट्रल फ्लेम इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लेम when quantity of oxygen and acetylene remains same. फॉर एक्झाम्पल 100% जर माझा ऑक्सी ऍसिटिलीन गॅस जर मी घेतला तिकडे, 50% 50% गॅस जो आहे तो ऑक्सिजन आहे, 50% गॅस ऍसिटिलीन. If such kind of proportion you will be following or observing in any kind of flame, it is called as neutral flame. कळलं का? हॅलो. Neutral flame means what? Flame in which oxygen and acetylene gas, quantity of oxygen and acetylene gas remains same. समजलं का हे? हॅलो. Yes, sir. Now with the help of this 7A torch wall, I can increase, I can increase quantity of oxygen. जिकडे ऑक्सिजनचं प्रमाण वाढवलं आपण, म्हणजे असं थोडंसं काय बघा, असं थोडंसं केलं, इकडे ऑक्सिजन आहे असं समजा, लेफ्ट साइडला ऑक्सिजन आहे असं समजा, आणि इकडे तुमचा काय आहे C2H2, हॅलो, ऍसिटिलीन इकडे आहे असं समजा. हॅलो, दिसतं का? येस. With the help of 7A valve, if I will increase quantity of oxygen, in that case whatever flame is produced, it is called as carburizing flame. चुकला है ना? Oxidizing flame. Hello, oxidizing flame. Hello. Yes. ह्या फ्लेमला नाव दिलं जातं ऑक्सिडायझिंग फ्लेम असं म्हणलं जातं, वेअर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिजन इज मोर इन दी फ्लेम. काय अडचण? No, sir. हा. आणि तिसरं जे आहे फ्लेमचा टाईप, तो असा दाखवायचा, तिकडे C2H2 चं प्रमाण जास्त, क्वांटिटी ऑफ ऍसिटिलीन गॅस इज मोर, क्वांटिटी ऑफ ऍसिटिलीन गॅस इज मोर ऍज कम्पेअर टू ऑक्सिजन गॅस O2. त्याला काय म्हणायचं? कार्बरायझिंग फ्लेम. कार्बरायझिंग फ्लेम म्हणजे क्वांटिटी ऑफ ऍसिटिलीन गॅस इज मोर इन दिस फ्लेम. फ्लेमचे 3 टाइप आहेत. Once again, I am repeating. There are 3 types of flame. Number 1, neutral flame, where quantity of oxygen and acetylene gas remains same. Number 2, we are calling it as oxidizing flame, where quantity of oxygen is more as compared to acetylene. And number 3, कार्बरायझिंग फ्लेम, वेअर क्वांटिटी ऑफ ऍसिटिलीन गॅस इज मोर ऍज कम्पेअर टू ऑक्सिजन. समजलं का? हे पुढे आहे डिटेल मध्ये, पण हे सांगितलं आताच मी. ओके. Yes, sir. हा. काय लिहिलं मग आपण? कुठपर्यंत आलं आपलं? With the help of torch wall, we can control quantity of oxygen and acetylene gas. बस झालं तेवढंच. विथ द हेल्प ऑफ टॉर्च वॉल वी कॅन कंट्रोल फ्लो ऑफ, Quantity of वी कॅन कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ फ्लो ऑफ, काय म्हणलं तिकडे? quantity of oxygen and acetylene gas. क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिजन अँड ऍसिटिलीन गॅस. फुल स्टॉप. बस झालं तेवढंच टॉर्च वॉल संदर्भात. नाही आपण ह्याच्या वर्किंग तेवढंच बस. ठीक आहे. नेक्स्ट
नेक्स्ट काय नेक्स्ट लिहायचं आपल्याला, वर्किंग लिहितो आपण, ठीक आहे. नेक्स्ट ऑक्सिजन अँड लिहा ना, ऑक्सिजन अँड ऍसिटिलीन gases are mixed in the mixing chamber. Oxygen and acetylene gases are mixed किंवा mixing are mixed म्हणा, are mixed in the mixing chamber. Oxygen and acetylene gases are mixed in the mixing chamber. Next line. Through nozzle, gas will come out. Oxyacetylene gas will come out. Through nozzle, oxyacetylene gas will come out. Through nozzle, oxyacetylene gas will come out. Next line. With the help of lighter or matchbox, we can ignite the flame. We can ignite the gas, sorry. With the help of lighter or matchbox, we can ignite oxyacetylene gas. We can ignite oxyacetylene gas. Thus, अशा प्रकारे, thus flame is generated. Thus, flame is generated. Thus, flame is generated. Next point. Filler rod म्हणू आपण, filler rod or filler material. Filler rod or filler material is put. Filler material is put. ठेवलं जातं आहे. Is put. Put. Filler material or filler rod is put between two workpieces. Between two workpieces which we wanted to join with each other. Which we wanted to join with each other. Which we wanted to join with each other. Next line. With the help of flame, filler material gets melted. With the help of flame, filler material gets melted. Filler material gets GETS, gets melted, MELTED. And after solidification of filler material, gas welding process gets completed. Gas welding process gets completed. Oxyacetylene gas welding process gets completed. Oxyacetylene gas welding gets completed. बरोबर? Hello. समजलं? हा. तर मला वाटतं बरं का, ते आपण थांबूयात. आज कोणाची टेस्ट आहे का? आहे का? माहित नाही.